دینی احکام زیبی کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے توبہ کا بیان۔ انسان چونکہ مرکب الخطا ہے اور انسان اس لیے اسے اپنے اعمال کی کوتاہی کا ہر وقت خیال رہنا چاہیے۔ اپنی دانستہ و نادانستہ، صریح و خفی خطاؤں کا اعتراف کرنا اور ان پر نادم ہونا قرب الہی کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں سے ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ توبہ محض قولی نہیں، محض زبان سے توبہ کہنا حقیقی تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ عملی ہو۔ شرائط توبہ یہ ہے کہ توبہ کی دو صورتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا، دوسرا انسان پر ظلم کرنا۔ اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ معیشت اور گناہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس سے توبہ کی 3 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک کی بھی کمی ہو تو توبہ قبول نہ ہوگی۔ اولاً معیشت سے باز آ جائے، یعنی گناہ سے یا برائی سے یا خطا سے باز آ جائے، اور نمبر 2 اپنے گناہ پر دل سے شرمندہ ہو۔ ثالثاً مصمم ارادہ کر لے کہ آئندہ پھر کبھی ایسا گناہ نہ کرے گا۔ یعنی یہ شرطیں ہیں، ان کے بغیر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی پہلے تو آپ اس گناہ سے باز آ جائیں، پھر اپنے گناہ پر دل میں شرمندہ ہوں، اور پھر اس گناہ پر آپ مصمم ارادہ کر لیں کہ آپ یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کرنے کی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خالی توبہ توبہ کہتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا اور آپ سارا وقت وہی کام کرتے رہیں اور پھر دوبارہ توبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس گناہ کی بھی توبہ آپ معافی مانگ رہے ہیں، جس خطا کی بھی خطا دوبارہ نہ کریں، وہ گناہ دوبارہ نہ کریں، کوشش کریں کہ نہ ہو، آپ سے سرزد نہ ہو۔ اگر معیشت کسی انسان کے ساتھ متعلق ہو، یعنی گناہ اگر آپ نے کسی خطا یا گناہ یا جرم کسی انسان کے ساتھ کیا ہو، آپ نے ظلم کیا ہو کسی انسان سے متعلق ہے، تو اس کی توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ تینوں کے علاوہ چوتھی شرط یہ ہے، 3 تو جو اوپر بیان کی گئی ہیں وہ تو لازمی ہے، اور یعنی گناہ سے باز آ جائے، اپنے گناہ پر دل سے شرمندہ ہو اور ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہ کرے گا۔ یہ 3 شرطیں تو لازمی ہیں، اور چوتھی یہ ہے کہ اس شخص کی حق تلفی سے اپنی برات حاصل کرے، یعنی اس شخص کی جو حق تلفی آپ نے کی ہے اس سے نجات حاصل کریں اور اس کی حق تلفی کا حق ادا کریں جا کر، اور اس سے اگر کچھ لین دین کا معاملہ ہے تو وہ پورا کریں، اگر آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کی معافی مانگیں اور اس سے اپنی خطا اور گناہ کی اس سے جو ہے نجات حاصل کریں۔ دوسرا یہ کہ مثلاً اگر کسی کا مال ناجائز طریقے سے آپ نے لیا ہے تو وہ اسے واپس کر دیں، کسی پر تہمت لگائی ہے تو اس سے معافی چاہیے، اگر حق غصب کیا ہے تو اس کا حق ادا کر دے، اور اگر بعض گناہوں سے توبہ کی بعض سے نہ کی تو توبہ جن گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ اس کے ذمے باقی رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ حدیث اور اجماع امت اس بات پر شاہد ہیں کہ توبہ فرض ہے، لہذا انسان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی باعظمت اور معصوم ہستی روزانہ توبہ کیا کرتی تھی۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور مغفرت طلب کرو، میں بھی ہر روز دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ہستی کا یہ عالم رہا ہے تو ہماری کیا حیثیت۔ اس لیے روزانہ توبہ اور استغفار کا ورد قولاً اور فعلاً دونوں طریقوں سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہ گار بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے تک یعنی قیامت تک خدا تعالیٰ ہر رات اپنے دستے قدرت پھیلاتا رہے گا تاکہ دن کو گناہ گار رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا رہے گا تاکہ رات کا گناہ گار دن کو توبہ کر لے۔ اور ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک نزاع کا عالم نہ ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، لیکن جب موت آ پہنچتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نزاع کی حالت میں جو توبہ کی جائے گی وہ ناقابل قبول ہوگی۔ انسان اللہ کی رحمت سے اور غفاریت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی کا ہر وقت خواستگار رہے۔ حضرت ابی سعید الخدری سے ایک طویل حدیث روایت کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ ایک روز ایک راہب سے کہا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ سائل نے راہب کو قتل کر ڈالا، اس طرح اس کی تعداد 100 کی تعداد ہو گئی، اس نے 100 قتل کر لیے۔ اس کے بعد ایک دوسرے راہب کے پاس جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، فلاں جگہ فلاں شخص
फला जगह पर कुछ लोग खुदा की इबादत करते हुए बैठे हैं, उनके साथ मिलकर तुम भी इबादत करो। वो शख्स इन अल्लाह वालों के पास जा ही रहा था कि रास्ते में इंतकाल हो गया। नेकी और बदी के फरिश्तों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि ये शख्स नेक है या बद। आखिरकार एक फरिश्ता आसमान से आदमी की शक्ल में नाजिल हुआ और इसे सालिस बनाया गया। इस फरिश्ते ने कहा, दोनों तरफ का फासला नापो। ज़मीन नापने पर मालूम हुआ कि वो शख्स नेक और आबिद लोगों से करीब था, चुनांचे इसका शुमार नेक लोगों में किया गया। तौबतुन नसूह क्या चीज़ है? ये सब कुछ महज तौबा की वजह से हुआ। इंसान अगर दिल से तौबा करे तो वो तौबा बारगाह इलाही में शर्फ कबूलियत हासिल करती है। बहरहाल तौबा अपनी तमाम शराइत के साथ हुस्न नीयत के साथ की जानी चाहिए, और हुस्न नीयत के साथ की जानी चाहिए। और अगर ऐसी इस तरह से तौबा करते हैं तो तौबतुन नसूह कहलाती है। चुनांचे अल्लाह ताला सूरत तौबा में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के आगे सच्ची यानी खालिस तौबा करो। अल्लाह के अज़ाब आखिरत से बचने और अपने गुनाह पर शर्मिंदा होने का बेहतरीन ज़रिया तौबा है। और इस दुनिया में तौबा के मज़कूरा शराइत की वजह से मौक़ती तकलीफ़ हो सकती है और अपनी मर्ज़ी और अपने ना को ठेस पहुँच सकती है, लेकिन आखिरत की रुसवाई से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। यही वजह है कि अवाइल इस्लाम में बतकाज़ाए बशरियत कोई शख्स गुनाह का मर्तकब होता तो वो अपने फ़ेल बद की सज़ा इसी दुनिया में हासिल करने को तरजीह देता था, ताकि आखिरत में होने वाली रुसवाई से बच जाए। चुनांचे मुस्लिम की एक हदीस है, हज़रत इमरान बिन हुसैन और ख़ुज़ाई रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि कबीला जहीनिया की एक औरत जना से हामला हो गई। इसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझसे काबिल हद जुर्म सरजद हो गया है, मेरे ऊपर सज़ा कायम कर फरमाइए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वली को बुलाकर इरशाद फरमाया कि इसके साथ अच्छा सलूक करो, जब बच्चा की विलादत हो जाए तो इस औरत को मेरे पास ले आओ। इसने हुक्म की तामील की। बिलाखिर हजूर ने हद कायम करने का हुक्म दिया और इस पर इसके कपड़ों को बांध दिया गया और हज़बुल हुक्म हद कायम की गई। हजूर अकरम ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उमर फारूक ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप इसकी नमाज पढ़ाते हैं, हालांकि ये जानिया है। फरमाया, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीने वालों में 70 आदमियों पर तकसीम की जाए तब तो सब के लिए काफ़ी होती। लेकिन क्या इससे बढ़कर भी तौबा का कोई बुलंद मकाम हो सकता है कि रज़ाए खुदाबंदी हासिल करने के लिए इसने अपनी जान बाखुशी कुर्बान कर दी। हकीकत यह है कि ऐसी तौबा ही का नाम तौबतुन नसूह है, जिसमें न अपनी ज़ाती और दुनियावी वक़ार का ख्याल हो, न जान की फ़िक्र हो और न माल का अंदेशा हो, और अपने गुनाहों का एतराफ़ करना, इन पर नादिम होना, इनकी तलाफ़ी की तदबीर अख्तियार करते रहना, अल्लाह की जानिब दिल से रुजू होना तौबतुन नसूह है। ऐसी तौबा बारगाह ज़िद्दी में कबूल भी होती है। तौबा की बालिहाज़ मदारिज भी 3 किस्में करार दी गई हैं। अगर अम्बिया इकराम अपनी खताकारी पर नादिम हो तो तौबा अदबियत कहलाती है। अगर औलिया अपनी गलतियों पर नादिम हो तो तौबा अनाबत कहलाती है। अगर आप मुसलमान अपनी खताओं और गुनाहों पर नादिम हो तो वो तौबा कहलाती है। तो देखें, ये आज मैंने आपके सामने तौबा का बयान जो है वो किया है, बयान आपके सामने फरमाया है। और इसमें जो तौबा के हवाले से जो भी हदीस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं वो आपके सामने मैंने बयान की हैं। और तौबा कितनी ज़रूरी है, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा तौबा किया करते थे, जबकि उनसे वो तो पैगंबर थे और उनसे कोई ख़ता का और गुनाह का इम्कान मुमकिन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह से तौबा करते थे और डरते थे अल्लाह से। तो हम आम इंसान जो है, हमें भी उठते बैठते तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला अपने दस्त शफ़क़त जो है दस्त रहमत जो है वो रात को भी फैलाता है और दिन में भी फैलाता है। यानी दिन भर जो हमने गुनाह किए हैं उनकी खताओं वो लेट कर फैसला करें कि आज हमसे कौन कौन सी खताएं हुई हैं और उन सब की तौबा करें। इसी तरह जब हम सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद हम सारी जो हमने रात भर खताएं की हैं और गुनाह किए हैं रात को, वो उन सब की खताओं की और गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगें, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो तौबा का बयान ये है कि अल्लाह ताला से जब तक हम तौबा की दरख्वास्त करते रहेंगे, अल्लाह ताला उसे कबूल करता रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि तौबा करने के लिए पहले तो आपने उस पर अमल करना है और वो गुनाह दोबारा नहीं करना है, और कोशिश करनी है कि उस गुनाह पर दोबारा जो है वो गुनाह आपसे दोबारा सरजद ना हो। और अगर हो जाए तो फिर अल्लाह ताला से तौबा की दरख्वास्त की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तो वो गुनाह करना या वो ख़ता करना जो है वो अल्लाह ताला ऐसी तौबा को कबूल नहीं करता कि ज़बान से आप तौबा किए जाएं और उसके साथ साथ गुनाह भी करते जाएं और वो गुनाह जिनकी तौबा कर रहे हैं वो दोबारा से करते रहें आप, तो ऐसी तौबा कबूल नहीं होती है। तो बहरहाल आज मैंने तौबा का बयान आपके सामने रखा है और उम्मीद करती हूँ इससे कुछ ना कुछ जो भी कुछ मैंने हासिल किया है
اور آپ تک بھی جو پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ ضرور آپ تک پہنچے گا۔ زیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ آخر میں میں شیروان صاحب کا بھی ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جن کی توسط سے یہ پروگرام جو ہے میرا اوشین ٹی وی پر جو ہے وہ چلتا ہے اور آپ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ زیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔